वृष राशिर बंधु माने सतर्क रुहंतु। प्रथमे गोटिए कथा लिखंतु। आज एही भिडियो रे मु आपनकु जहा कहिबाकु जाउछि, जेकोनोसी सत्य कहिबाकु जाउछु ताहाकु हालुका भाबरे नियंतु नाही। हाँ बंधु माने, मु गीतारे शपथ करुछि जे आगामी 24 घंटा मध्यरे एही तीनोटी बड़ घटना निश्चित भाबरे आपनक समस्तंक जीवन रे घटिबो। बंधु माने, जदि मु जहा कहुछि ताहा सत्य नुहे, तेबे आपण जहा मागिबे मु आपनकु जेकोनोसी पुरस्कार देबी एवं यह आपनक प्रति मोर प्रतिश्रुति। बंधु माने, आगामी 24 घंटा आपनक पई एक बहुत भयंकर समय हेबाकु जाउछि। बंधु माने, एही समय आपनक पई कलिजुगर एक जुग हेबाकु जाउछि, जहा आपण गत अनेक वर्ष धरी आपनक जीवन रे कल्पना करि नथिबे। बंधु माने, आगामी 24 घंटा मध्यरे आपनक जीवन रे घटुथिबा तीनोटी बड़ जंत्रणादायक घटना गुड़िकु केही रोकी पारिबे नाही। कहा पाखरे एते शक्ति नाही, कहा पाखरे एते शक्ति नाही जे एही घटना गुड़िकु घटिबारु रोकी पारिबो। कारण बंधु माने, मु जाने जे आपण आपनक जीवन रे एक विराट युद्ध लरुछंती। एबे आपण संपूर्ण क्लांत, आपण हार मानिछंती, आपण बुझी पारु नाहंती जे आपनकु कोन करिबाकु पड़िबो। सेथि पई पुओ, एही किछि मिनिटर भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मु तुमको पूर्ण विश्वासर सहित कहूछि, आजिर भिडियो तुमर जीवनर गति बदलाई देब, तुमर जीवनर दिग बदलाई देब। कारण बंधुगण, एही 24 घंटा मध्यरे एक छोट भूल तुमर समग्र परिवार को नष्ट करि पारे। किंतु बंधुगण, जदि तुमे एही भिडियो को भल भाबरे बुझिबो, तेबे शत्रु माने बंधु होई जिबे। शत्रु माने तुमर पाद तले पड़ी क्षमा भिक्षा करिबे एवं तुम घरे हेबाकु थिबा विपर्जय खुशी रे परिणत हेबो। बंधुगण, आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमर ग्रह मानंकरे एक विराट परिवर्तन घटिबाकु जाउछि, एक विराट परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। हाँ बंधुगण, शनि एवं राहु एकाठी तुमर ग्रह मानंकरे एक विराट महासंधि सृष्टि करुछंती, जहा पई तुमे बहु वर्ष धरी अपेक्षा करिछ। बंधुगण, एबे शनिदेव निजे आसी तुम पाखरे ठिया होइछंती एवं बुझ जे आगामी 24 घंटा मध्यरे शनिदेव तुमको सीधासळख संकेत देउछंती जे तुमे आगकु बढ़िबा उचित। मु तुम सहित ठिया होइछि। हाँ बंधुगण, एहा कोनोसी मजा नुहे किंबा मु तुमको डरू नाही। मु तुम जीवन विषय रे एक सत्य कहूछि, जहा आजि पर्यंत केही तुमको कहि नाहंती। बंधुगण, तुमर नाम चारिलोकरे प्रसिद्ध होइछि एवं एबे तुमर नाम सबुठी प्रतिध्वनित हेब। जेउ माने तुमको ठकुथिले, जेउ माने तुमको बदनाम करी तुमर प्रतिछवि नष्ट करिबाकु चेष्टा करुथिले, तुमे एबे सेही शत्रु मानंकु तुम पाद तळे देखिबो। बंधुगण, आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमर जीवन संपूर्ण भावरे दोहलिबाकु जाउछि। किंतु बंधुगण, मोर गोटिए कथा मने रखंतु, एहाकु लिखि रखंतु। तुमर गोटिए छोट भूल एही 24 घंटा मध्यरे तुमर खुशीकु नरकरे परिणत करि देबो। एहा तुमर जीवनर समस्त खुशीकु नष्ट करि देबो। सेथिपाई पुओ, तीनोटी नियम मने रखंतु, तीनोटी कथा बुझंतु। आजिर एही किछि मिनिट तुमर आगामी अनेक वर्षर भाग्य निर्णय करिबो। तुम जीवन रे कोन घटिबाकु जाउछि, कोन घटिबाकु जाउछि, सेथिपाई भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे बंधुगण, भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माता रानींक समस्त सच्चा भक्त, सच्चा मनु एही भिडियो को सत्य भक्ति सहित लाइक करंतु। ता सहित सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स को जानतु एवं 3 थर लिखंतु, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। माता रानी तुमको आशीर्वाद करिबे एवं तुमर समस्त कष्ट दूर होई जिवो। देखंतु बंधुगण, समस्ते तुमको त उमर जीवन विषय रे भल कथा कुहंती, किंतु तुमर भूल कोन, केउ भूल जोगु तुमे एते वर्ष धरी तुमर जीवन रे असुविधार सम्मुखीन हेउछ। तुमे तुमर जीवन रे एते संकटर सम्मुखीन काहीकि हेउछ। बंधुगण, एहा केवल एक संजोग नुहे। एही भिडियो ब्रह्मांडरू एक सीधासळख संकेत अटे, जहा तुमे समय सहित एहाकु बुझी पारिबो एवं निजर भूल को संशोधन करिबो।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କେବେ ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଫସାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଫସାଇ ତୁମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସିଯାଇଛ। ସକାଳେ ଉଠିବା, ଅଫିସ ଯିବା, କାମ କରିବା, ଖାଇବା, ଘରକୁ ଆସିବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶୋଇବା। ତୁମେ ଏହି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସିଯାଇଛ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯଦିଓ ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଭଲ ଚାକିରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତୁମର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭଳି କରୁଥିଲ, ସେହି ଖୁସିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସିରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ନିକଟତର ଲୋକ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଘରର ଦ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଘରର ଦ୍ରଦେଶ ତୁମ ଘରକୁ ଖୁସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଟଙ୍କା ତୁମ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସେ, ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଘରେ କେହି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କାହାର ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ରୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ଘରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଟିଭି ହଠାତ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସିଂ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ଘରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ଘରର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁସି ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝ, ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ। ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଲେଖି ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଏତେ ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ପୁଅ, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁ ତୁମ ଘରକୁ ଅନେକ ଥର ଆସୁଛି। ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣେ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଖୁସି ଆସେ, କେବେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଆସେ, କେବେ ତୁମେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, କେଉଁଠାରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ସବୁକିଛି ଜାଣେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚାଲ ଖେଳିଛି। ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ, ପୁଅ, ଧର ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଏପରି ଖରାପ ନଜର ପକାଇବେ
ଏବଂ ଏପରି କଥା କହିବେ ଯେ ତୁମର କାମ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। ଏହାକୁ ମଜା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ଏହା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଯେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ରୋଗ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ଆମେ ଶୋଧ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ମୋତେ କୁହ ଯେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତୁମ ପେଟରେ ରଖ। କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବଡ଼ କଥା କର ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ ବଡ଼ କଥା କର ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନର ଖୁସି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ତାହା କାହାକୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ। ପୁଅ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏହା ଜଣାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶତ୍ରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାମ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେବେ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ନିଜ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସୁଯୋଗ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏହି 3ଟି ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କର, ପୁଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ବଜାୟ ରଖି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଭୁଲ କରିଛ ଯେ ମୁଁ କାଲି ଏହି କାମ କରିବି, ପରଦିନ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛ। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଏବଂ କାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ 2 ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଅ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ମୁକାବିଲା କର। ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନୂତନ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ଭିତରୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ। ଭିତରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମର ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାହାରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଭେଟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ହସ ସହିତ ଭେଟ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବାହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଖୁସି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏକା ବସି ଅନେକ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଛ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏକା ବସି କାନ୍ଦିଛ। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ଜୀବନର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇନାହଁ। ଏବଂ ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ
ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଅନେକ ରାତି ବିତାଇଛ। ତୁମେ ରାତି ରାତି ଭାବିଛ ଯେ ତୁମର କ'ଣ କାମ ବାକି ଅଛି। ତୁମର ବାକି ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି ହେବ ନା ତୁମର କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇବ କି ନାହିଁ, ନା ଏପରି ସମସ୍ୟା ଏପରି ଦୁଃଖ ତୁମ ଜୀବନରେ ଚାଲିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ତୁମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର ମାନିଛ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ରହିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା, ଛୁଟି ଦିନ ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ, ଜେଲ, ତୁମେ ଏକ ଫାଶ। ତୁମେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଛ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏକ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ପୁଅ, ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ କେବଳ ସେହି କାମ କର ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ, ଯାହା ତୁମର ମନକୁ ଖୁସି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାର ଚଲାଇ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆରାମ କରି ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କିଛି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନ କେବଳ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆ ଭ୍ରମଜାଲ। ମୁଁ ଜାଣେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଟଙ୍କା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଶୋଇ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ? ତୁମର ମନର ଚିନ୍ତା, ତୁମର ମନର ଥକା, ତୁମର ମନର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫସି ରହିଥିବା ଦିନ, ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦିନ, ସେହି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଖୁସି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର
ब्रह्मांड तुम पाई बहुत भल संजोग प्रस्तुत करुछि। एपरी सुजोग समस्तंको पाखकु बारंबार आसे। एही 24 घंटा मध्यरे केही एहा पांती नहीं। तुमे टंका पाइबो, तुमे खुशी पाइबो, तुमरो निकटतर व्यक्तिंको समर्थन पाइबो, किंतु तुमरो शत्रु माने मध्य विश्वासघातकता करिबे। सेथिपई समय समय रे शत्रु माननको ठारू दूरता रखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। एपरी शत्रु माननको समय समय रे छाडी दियो जेउ माने केवल अभिनय करंती, जेउ माने केवल जे पर्यंत तुमरो पकेटरे टंका अछि से पर्यंत तुम सहित ठिया हुवंती। एही लोक माने जे पर्यंत तुमरो टंका अछि से पर्यंत तुम सहित रहिबे, किंतु जेतेबेले तुमरो खराप दिन आसीबो, तुमरो जीवन रे टिकिए सस कट आसीबो, मु तुमको ग्यारंटी सहित कहूछि जे एही लोक माने तुमको छाडी पळाई जिबे। तेनु पुओ, एपरी लोकंक सहित काहीकि रुह, एपरी लोकंक सहित काहीकि समय बिताइबो। समय समय रे एही लोकंक ठारू दूरेई रुह, एही लोकंक सहित तुमर समस्त संपर्क समाप्त कर। तापरे देख आपणंको जीवन रे शांति किपरि आनिबे। एबे बंधुगण, मु आपणंकु एक चमत्कार एवं प्रभावशाली समाधान कहिबी। देखंतु, आपणंक मध्यरु अनेक अछंती जाहांक मन बहुत अशांत अछि। सेमानंक जीवन रे केबे भल किछि हुए नाही। जदिओ सेमाने किछि भल करिबाकु चेष्टा करंती, सेमानंकर काम नष्ट होई जाए। बारंबार सेमानंक जीवन रे नुआ समस्या आसीबा आरंभ हुए, नुआ असुविधा आसे। जेतेबेले सेमाने गोटिए समस्यारु मुक्ति पांती, सेतेबेले आउ एक नुआ समस्या प्रस्तुत होई जाए। तेनु बंधुगण, जेतेबेले आपणंक जीवन रे एपरी समय आसे, जेतेबेले आपण अनुभव करंती जे मो पक्षरु मोर पूर्ण अवदान देइछि, मु जेते शक्ति थिला सेते चेष्टा करिछि, किंतु एबे मो हातरे किछि नाही। तेबे बंधुगण, सबु किछि भगवानंक हातरे छाडी दियो। जेतेबेले आपण परिस्थिति को संभाली पारुनाहंती, जेतेबेले आपण किछि बुझी पारुनाहंती, जेतेबेले आपणंक हातरे किछि नाही, तेबे सबु किछि भगवानंक उपरे छाडी दियो, कारण भगवान जहा करिबे ताहा भल हेबो। सकाळे किंबा संध्यारे जेतेबेले भी तुमको समय मिलिबो, थरे मंदिर जाओ एवं किछि समय पाई शांति रे भगवानंक सामनारे बसी जाओ। किछि कर नाही, सेठारे मोबाइल व्यवहार कर नाही, सेठारे कहा सहित कथा हुओ नाही, केवल शांति रे बसी भगवानंकु देख, रुह एवं सबु किछि तांको हातरे समर्पण कर। सबु किछि तांको हातरे छाडी दियो। तापरे देख तुमर मन केते शांत हुए, तापरे देख काम केते शीघ्र समाप्त हुए। आसुथिबा समस्त बाधा शेष होइजिबो, आसुथिबा समस्त समस्या शेष होइजिबो एवं तुमे भितरु बहुत खुशी अनुभव करिबो। तुमर मन बहुत शांत हेबो, तुमे समस्त समस्या एवं बंधुंक ठारू मुक्ति पाइबो। एहा एपरी अनुभव हेबो जेपरी तुम जीवन रे एक नूतन आरंभ होइछि। एहा एपरी अनुभव हेबो जेपरी तुम उपरु एक विराट बहुत भारी बोझ ह्रास पाइछि, कारण मु जाने जे अनेक वर्ष बीतीगलानी एवं तुमे एही समस्या मत यारे बंचुछ। तुमर जीवन रे कोनोसी परिवर्तन आसी नाही। तेनु एही कामटिकु करिबाकु चेष्टा कर जहा मु तुमकु थरे कहिथिली। तापरे तुम जीवन रे एपरी परिवर्तन आसीबो पुओ, जहा तुमे तुम जीवन रे केबे कल्पना मध्य करि नथिबो।